पंजाबी अदबी संगत वालों सारे संगतियां नूं ते प्राहुणियां नूं जी आयां नूं। अज साडी 30वीं संगत है ते सानू इहदे ते माण है कि असीं अपने संगतियां दे नाल ते प्राहुणियां दे नाल अगे टुर रहे हैं। सफर साडा जारी है ते जारी रहेगा रब दी मेहर नाल। ते अज साडे हिस्सा नज़म जिहड़ा है एक हिस्सा नज़म है जिहदे विच मज़हर तिरमिज़ी जी उन्होंने अपन नज़मां पढ़निया सी लेकिन मज़हर जी ने एक्सक्यूज़ कर लिया क्योंकि उन्होंने किसी उन्हों की डॉक्टर के नाल अपॉइंटमेंट सी ते उस वजह नाल नहीं आ सकणगे पर उन्होंने नज़मां भेजिया ने जिहड़े मैं पढ़ांगी ते असीं उहदे ते गलबात करांगे। ते साडे दूजे परौणे ने बिलजीत जी उन्हों का बहुत शुक्रिया है कि वो अज साडी संगत विच साडा मान वधा रहे हैं। हाँ जी, ते सानू बड़ी खुशी है ते असीं अपना पहला सैशन शुरू करने में पहला सैशन हिस्सा नज़म का है। ते मज़हर तिरमिज़ी एक बड़े वड्डे शायर बड़े सोहने शायर लगता है जमांदरू जिस तरह वो पैदा ही शायरी दे होए ने ते पंजाबी प्यारे ने उन्हां दियां किताबां जिहड़ियां आ चुकियां ने उन्हां विच ठंडी फुब्बल काया कागत जागदा सुफना ते अद अद जिहड़ी उन्हां दी कलैक्शन है शायरी दी जिहड़ी उन्हां दी 3 किताबां आईयां ने उन्हां दी शायरी दी कलैक्शन उन्होंने अद दी सूरत विच छापी है। ते इहदे इलावा वो 1975 तो वो यूके दे शहर लंडन विच रह रहे हैं और शायरी कर रहे हैं ते साडी दुआ है कि वो इस तरह ही शायरी करते रहन। उन्हां दी बड़ी खूबसूरत एक गीत मशहूर होया सी फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले हाली ना वस होए कालिया उमरां लंघियां पब्बां पार। बड़ा खूबसूरत उन्हां दा जिहड़ा अमानत अली दे पुत्र असद इमानत अली ने यह गीत गाया सी और बड़ा पॉपुलर होया। उन्हां दी इस दी वजह दे नाल भी वो जाने पछाने रहंदे ने इस गीत दी वजह नाल जिहड़ा एक अमर हो गया। उन्हां दी नज़मां दो नज़मां मैं पढ़ांगी उन्हां दी। एक नज़म उन्हां दी जिहड़ी है बंदियां दी मिलनी बहुत सोहनी नज़म है। वरियां मगरों मिले सी वरियां मगरों मिले सी गल कोई मुक्कण वाली सी दिन बस एवें ही मुक्या निगियां बातां अंदरों आस जई दा चश्मा फुटिया जिवें रुत परत आई है लंघिया जिवें लगया जिवें कहानी मुड़ के जुड़ जानी है लगया जिवें कहानी मुड़ के जुड़ जानी है रातां दिन बन जानियां ने दिन मुड़ के सदियां दे हो जाने ने चुप सुनदी सी सादा रौला वाज लबां ताई आंदी जोरा लांदी रही शीशे दी बारी विचों लीक एक चानण दी शैल्फां ते पैंदी ते नाम किताबां दे जग पैंदे अखियां अंदर झड़ सी नीवा नीवा डर सी सब कुछ बंदियां सार दी कुछ ना होने दा सब कुछ बंदियां सार भी कुछ ना होने दा। एक होर नज़म मैं इन्हां दी पढ़ांगी। मीना जी एक बार होर पढ़ दियो ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਫਿਰ ਪੜਾਂ। हाँ हाँ दो बारी पढ़ दियो क्योंकि आपां नूं मिलियां नहीं ना so that will make हाँ जी please if you everybody agrees। ਵਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦਿਨ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਿੱਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸ ਜਈ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ दिन मुड़ के सदियां दे हो जाने ने चुप सुनदी सी साह दा रौला आवाज लबां ताई आंदी झोरा लांदी रही शीशे दी बारी विचों लीक एक चानण दी शैल्फां ते पैंदी ते नाम किताबां दे जग पैंदे अखियां अंदर झड़ सी नीवा नीवा डर सी सब कुछ बंदियां सार भी कुछ ना होया कुछ ना होने दा
हाँ जी, ਹਾਂਜੀ, अगली ਇਹ ਨਜ਼ਮ, ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਨੋਟ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਨੋਟ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਹਕੀਕੀ, ਬੂਟੀ ਚਰਸ ਨਾ ਵਿਸਕੀ, ਖੈਰੀ ਤੇ ਨਾ ਪਲਮ ਰਾਕਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੜ-ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛਪੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲ ਬੂਥੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ, ਅਚਕਨਾਂ, ਵਾਸਕਟਾਂ ਤੇ ਹੈਟ। ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਲ ਏ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਲ ਏ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਖਸਿਆ ਦੋ ਮੇਲ। ਜ਼ੋਰ ਆਵਰੀ ਦੀ ਢਾਲ, ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਏ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਏ, ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨੂਰ ਜ਼ਹੂਰ, ਖੇਡ ਹੱਥਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤਾਈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੇਲ ਏ, ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਏ। ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਮੀਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੱਦੋ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, मैं भी एग्री करना, उन्होंने आप होना चाहिए ते ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਟੁਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼।
हाँ 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 MA अच्छा MA इंग्लिश कीता है मेरे ते पंजाबी सिर ते ही सवार हुई दी है सॉरी जी बलजीत जी MA इंग्लिश कीता है इन्होंने ते पिछले 40 वरियां विच इन्होंने सिर्फ 24 कहानियां लिखियां ने ते एक इन्हां दी किताब जिहड़ी है 100 गल्लां किताब दा नाम है कहानियां दी किताब जिहड़ी 2006 विच छपी सी ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਬਾਰਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ 1910 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੰਡ ਦਿਓ ये अपना गड़बड़ किधरों आ रही है हेलो जी जी हाँ जी आवाज आ रही है जी बलजीत जी आवाज आ रही हाँ जी हाँ एक हरमीत जी प्लीज अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਯੋਰ ਆਡੀਓ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ जी जी बलजीत जी ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ जी 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 ਸ਼ੁਰੂ जी ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਨ मैं कहानी पढ़न लग्या हैगा कहानी का नाम है सुनेहा मां भी ना हटी ना मेरा छोटा भाई ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਇਸੇ ਚੱਕ ਥਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਮੋਟੇ ਛੁਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਢੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਅੱਖਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਝਰੀਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਸਦਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੜ ਮਾਸੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਕਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 10ਵੀਂ ਚ ਮੈਥ ਚੋਂ 33% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੁੜ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿੱਲਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਵਧੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਉਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਿਸ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਪੜਾਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀਤ ਓਏ ਘਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਬਣੀ ਲੱਗਦੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਠੁੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕੂੜੇ ਕੋੜਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਅੱਜ 45 ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਬੂਆ 5-5 ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਚਾਚੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ 10ਵੀਂ ਚ ਮਦਰਸੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 20 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਬ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਗੱਭੇ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਕੁ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕਦੇ ਖੱਬਲ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਗਦੀ। ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਅਟਕਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਝੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਫੇਰ ਪੈਨ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਤੀਵੀਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 60 ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਣਾ। ਬੜਾ ਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਰਸ਼ਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਬ ਬਚਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਅਮਲੀ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੌਂਕਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਚਾਚੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਥੇਰੀ ਉਸਦੀ ਕੁਪੱਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਤ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ ਵਾਹ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਊਆ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹਰਾਮਦੇ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਲਈ ਉਹ ਪੇਟ ਘਰੋੜੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕਿਰਮਚੀ ਮੱਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਲੋਥ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਫੂਕੂ। ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡੱਕੇ ਟੁੱਕੇ ਫੂਸ ਰੜਕੇ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਿਆਓਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਦਨ ਭਾਗ ਘਸੋਇਆ ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੜਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਕਰਦ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੁਆਲੇ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਜਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਵਟੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਝ ਦੀ ਨੋਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ।
ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਿਚਲਾ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਘਰੋੜ ਘਰੋੜ ਕੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਵਾਂਗ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਪੰਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮੀਟ ਪਲੇਟ 'ਚ ਤੇ ਕੋਟਾ ਗੰਦਮੰਦ ਅੱਗ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਧੂਏ ਨਾਲ ਲਾਲ। ਲਾ ਤੁੜਕਾ ਓਏ, ਆਖਰੀ ਹਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਬੂਤਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕੱਲੇ ਖਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਸ਼ਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਕਰ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਤੋਂ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਨਲਕਾ ਗੇਟ ਦੱਬ ਕੇ ਫੱਟ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ, ਚਾਕੂ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਲੂਣ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਭਰੀ ਤੂੰਬੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੀਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਤੂੰਬੀ 'ਚ ਘਸੋ ਕੇ ਐ ਮਸਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗਿੱਟੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੂੰਬੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਕੰਜਵੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਤੂੰਬੀ, ਚਾਕੂ ਰੱਖ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕਹਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਬੇਅਕਲ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਕੰਮ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵੇ। ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਲਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਮਾਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੀ ਝੋਨੇ ਤਾਹਿਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਾਚਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੜਿਆ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਝੋਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੱਛ ਹੇਠ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਤਿਆਰ ਬਿਆਰ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਢੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਿਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਧੜੀ ਜੂਆਂ, ਬੰਨੀ ਪੱਗ ਮਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ ਧੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਮੋਟੀ ਜੂ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ। ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂੰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੜ ਵੱਢਦੇ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾੜ ਕੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਬੱਕ ਵਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਦ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਹਜਾਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਫਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੜੀਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਸਿਰਨਵਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਘਾਬਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋਈ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਰੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਲਕਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚੋਰ ਦੀ ਗੂਠਿਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਰਗੜਿਆ ਕਿ ਚਮੜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਬਲੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਰਗਾ ਜਰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੈਂਬਰੀ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਝੱਕਿਆ। ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਿਰ, ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਪੱਗ ਮਾਵੇ ਵਾਲੀ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਚੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਰਦਾ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਨ ਤੇ ਜਰਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਗੁੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਨੀ ਪੈਰੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਨ ਮੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ। ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਸਦਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਨਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ, ਜਾ ਜਰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਲਿਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਨਵੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਨ ਦੇਵਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਦੂਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਹਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਨ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਦਾਰੂ, ਕੌੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਠਿਆਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਚੁਆਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਜਾਂ ਇਮਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੂਤਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੁਆਨੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਸ-ਫੁੱਸ ਕਰਨੀ, ਚਾਚੇ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁਆਨੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਪਰ ਚੁਆਨੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆੜਣਾ ਖਾਂਦੀ, ਚੁਆਨੀ ਨੱਚਦੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ। ਚੁਆਨੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦੀ। ਚਾਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਲੇਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਲੇਟੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਚੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, ਦਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੜਿਕਦਾ, ਚੱਲ ਭੱਜਾ। ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੁਆਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ। ਓਏ ਆ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਭਾਫ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇੰਝ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋੜ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰੂਰ 'ਚ ਪਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੁੱਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ। ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਚੇ ਦੇ 4 ਸਤੀਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂਲੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੇਸੁਰਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਬ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਲਟੈਨ ਬੁਝਦੀ ਬਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਸ਼ਟੀ ਪੱਠਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਾਈ ਹੁੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਝੜਕੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਕੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਈਏ ਜਿਹੇ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰਦਾ। ਫਾਂਟ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਵੱਢਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਆਹ ਆਉਂਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੱਕ ਸਣਕਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੌਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਲ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਭਰ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਟੂੰਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਜਨ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਚੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਣ ਜੁਦੇ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਮਾਂ ਕਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਆਈ, ਚਾਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਲਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਕੱਟੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝਗੜਾ, ਨੌਬਤ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ ਤੱਕ ਆ ਪੁੱਜੀ। ਗਾਲਮ ਗਾਲੀ, ਗੁੱਛਮ ਗੁੱਛਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੰਮਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਲਦ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ,
ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤਾਕੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀਮਟ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਸਾਂ, ਬੋਰ, ਇੰਜਣ, ਹਲ, ਸੁਹਾਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ, ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੂਕ, ਕੁੰਡੇ, ਚਰਖੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧੋ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੁਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਖਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੋੜ ਮਾਰੀ, ਆਹ ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬਰਿਆੜ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੁਫਤ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੱਕਾ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਜਾਮ ਤਕੜਾ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਟਕਾਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਠੁੱਡਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 4-5 ਦਿਨ ਚਾਚਾ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੀਬੀ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੂਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਮਾਸਕ ਰੱਖੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਂਡੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਸਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਟ ਗਏ। ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੱਡੂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ, 2-4 ਖਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਚੱਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਮਠਿਆਈ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਕੜੇ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਈ ਮੋੜਨ, ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਵੱਢਣ ਗਈ ਹੋਈ, ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਲਿਓ। 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਬੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਨਾਲ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਚੀ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੂਰਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਕੰਨ ਪਾੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਟ ਦੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮੀ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਿਰੇ ਤੇ ਡੱਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਦਾਰੂ ਉਤਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਪੂਰੇ ਸਰੋੜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਟੱਪ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਅੜੀਆ ਕੱਦਾ ਮੈਂ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਘੁੰਮਦਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੂਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹਦੇ ਆ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ, ਜਨਾਨੀ ਰੱਜ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਪਰ ਦਾਰੂ ਨਾਗਾ ਉਸਨੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਟੋਕਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜੋਗੀ ਲਾਲ ਰੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਗਲ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਧਾਂ ਅੱਧ ਵਜਦੀਆਂ, ਬਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੌੜੀ ਨਾਲ ਠੱਕ ਟੁਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਦਾਨ ਪਾਤ ਤੇ ਗੈਂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖਦੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇ। ਥਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 4 ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਓਹੋ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਚਾ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਨੀਆਂ ਚੁਆਨੀਆਂ ਤੇ ਚੁਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਠਣਕਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਕਾਂ ਅੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੈਨ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਿਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਆਨੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਛਿਣ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾ, ਤੈ ਸੋਚਿਓ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋੜੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜੂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਦਾਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਚਾਚਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜੂ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊ। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, वाह। बहुत सोहनी कहानी, वाह कमाल। कमाल। जी हुण बलजीत जी ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, तुसी कह रहे हो तो मैं शुरू कर दिंदी हां। मैं ते साह रोक के कहानी सुनी है। बली जी थोड़ी साडे मतलब पंजाब दे चढ़दे पंजाब दे बहुत ही मैं कहनी हाँ कि मतलब उन्हां कहानीकारां च शुमार है उन्हां दा जिहड़े बहुत घट लिखदे आ ते पर उन्हां नूं पढ़िया बहुत जांदा है। यही उन्हां दी लेखनी दी प्राप्ति है। कहानी सुनेहा जिहड़ी अज इत्थे पढ़ी गई है इन्नी सूखम भावी खूबसूरत ते सहज तौर नाल अपने अंत तक वधदी है कि पाठक या श्रोता अंतिम फिक्रे तक भी साह रोकी रखदा। मतलब मैं ये कहना चाहनी हाँ कि कहानी दा मुख पात्र जिहड़ा शुरू तो ही दरखास्त लिखण बैठदा है, चाचे दा नाम लिखण लगी ओदा हथ रुक जांदा है। मतलब क्यों रुक जांदा है हथ ओदा, काहदे वास्ते रुकदा है? कि ओनू अपने चाचे दा नाम नहीं पता है, पर चाचे दा नाम नहीं लिया ना कदी भी, उन्हें कदी लिया ही नहीं नाम। ओनू सामने अपने पिता दी फोटो टंगी हुई है जिहदे उत्ते हार पाए हुए है। ओनू ये फील हुंदा है कि ये मेरे प्यो दा सका भरा आ। चाचा जिहड़ा कि कहानी दे विच बहुत आइडियल पात्र दे तौर ते पेश नहीं हुंदा, पर फिर भी मुख पात्र दा जिहड़ा हथ आ ओदा नाम लिखण दे विच संकोच कर रहा हैगा। ਉਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਉਸਰ ਗਈਆਂ ਆ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਬੁਣਤਰ ਇੰਨੀ ਪੀਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਿਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਅੱਜ 45 ਤੋੜਤੀ, ਰੜਕਾ, ਕੁੜਤੀ ਝੋਨੇ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਝੜੁੱਕੀ, ਬੋੜ ਮਾਰੀ, ਬੜਿਆਰ, ਬਰਿਆੜ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੜਬੇ ਬੰਦੇ, ਢਾਂਸ, ਮਤਲਬ ਡੱਕਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਡੱਕਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਡੀ ਬੁਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਨਸੈਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਆ। ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਨਦਾਰਦ ਹੈ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਲੀਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਜਾਂ 24 ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲਿਖਣਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੀਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ 26 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲੱਥਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਛਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਜੱਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਨਿਓਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ,
ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਵਾਨੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਲਾਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਜੀ ਮੈਂ- ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਰੋਮ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਸਟਿਲ ਹੈਸੀਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧ ਵੰਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਕੰਧ ਢਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਢਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉਹ I don't know if I should say ਕਿ ਬੋਦਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਫॉर no reason is ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਅਕਸ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਫॉर some reason ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ ਬਟ this is my feeling। ਸੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਨ? जी आसमा जी, जी आया नु जी सब ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਮਸਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ? मैं ਜੀ ਜੀ मैं बड़ा चस लिया है बड़ा मजा आया मैनू ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੋਇੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੀਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਕੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਖਾ ਲੈ ਸੋ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਤਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚਸ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੈਤਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਟਾਹਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਈਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹੀ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਮੱਛੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਮੱਛੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੇਜ 3 ਪੇਜ ਮਿਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਸਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ 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 ਮਰਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਜੇਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੰਡਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। जी जी शुक्रिया अमर जी। हाँ जी मंजूर जी गल करनगे। जी ਮਿਊਟਡ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਡ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਊਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਚਵਾਨੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਕ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਟਰਕਚਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਘਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿੰਗਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੁੜਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। जी बिल्कुल सही किया मंजूर जी। हाँ जी सुखविंदर जी तुसी कुछ कहोगे? हाँ जी चलो कोई जी, और दोस्त गल करना चाहे? ਜੇ ਨਹੀਂ जी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਮੀਨਾ ਜੀ। ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।
ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਟ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਨਫਾਸਤ, ਸਾਦਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਥਾਟ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੀਜੀਤ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਸਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਦੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਕੁਡ ਇਮੈਜਿਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਡਾਇਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ, ਸੂਖਮ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਖਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਦਾਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ परिस्थितियां मुताबिक जिस
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੁਕਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਥੈਂਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਣਾ Thank you. ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।